અડધું તો પેનલ એમાં જ ઇમ્પ્રેસ થઈ જશે, એટલે બાકી અડધું કામ આપણું એ થશે. હવે એ બંને બોર્ડ હતા, એ બંને બોર્ડમાં એક એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હતા અને જે પોતે એસોસિએટ પ્રોફેસર હતા, કોઈકને કોઈ કોલેજની અંદર ભણાવતા હતા. એને એમ લાગ્યું કે અમારો શિકાર અમને મળી ગયો. એટલે આ જે લોકો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ નહોતા એને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સીના બેઝિક પ્રશ્નો પૂછ્યા અને એ પણ એમને નહોતા આવડતા. એટલે જો એ ખોટું ન બોલ્યા હોત, એ જૂઠું ન બોલ્યા હોત તો 50-55 માર્ક્સ મળત. આને બદલે બધા 35થી નીચે આવી ગયા. એટલે કહેવાનો મારો બાબત એ છે કે ઇન્ટરવ્યૂ બોર્ડની સમક્ષ સ્માર્ટ રહેવું પણ ઓવર સ્માર્ટ ન થવું. જો ઓવર સ્માર્ટ થઈએ તો આવી હાલત થાય. કુને આમ સરસ રીતે આ તો હું તમને વાત કહું છું કે હું આ સુલેમાનીના કેસમાં હું પોતે એવું અત્યારે સ્વીકારું છું કે હું મૂર્ખ બન્યો અને બનાવી ગયો, પણ તો હવે એની સ્માર્ટનેસ હતી અને અલ્ટિમેટલી વી હેડ ટુ ઓનર ધેટ થિંગ. એને પૂરતા માર્ક્સ આપવા પડ્યા. હવે આપણે એમને બીજા પ્રશ્ન ન પૂછી શકાય, અમારી ભૂલ હતી. પણ ઇન્ટરવ્યૂ પેનલની અંદર તમે જ્યારે જાઓ છો ત્યારે આવી બધી બાબતો પણ, આવી ઘટનાઓ પણ બનતી હોય છે. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? गुड आफ्टरनून सर. हाँ सर पहले तो मैं आप दोनों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. सर पहले तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल के हमें मार्गदर्शन करने के लिए एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. जैसे कि सर आपने कहा इंटरव्यू के माध्यम पे, मेरा उसी पे क्वेश्चन है कि जैसे कि हमने पहले हमें स्टोरी सुनाई और उसमें बताया कि 2 भारत आपने देखने को बताया. एक बहुत रॉयल है, बहुत बड़े बड़े घर है जिनके और अलग अलग देखने को मिल रहा है, और एक बहुत गरीब है, नॉर्मल सी स्कूल है. अब इस तरीके को हमको सुधारना है, इसको मतलब इसको सुधारने पे वर्क करना है. ये एटीट्यूड लेके हमको ऐसा इंटरव्यू चाहता है कि इस एटीट्यूड वाला इंसान हमारे पास है. तो सर आपने ये तो बता दिया कि हमको कौन सा एटीट्यूड रखने वाले, पर यहाँ पे जो आपने पूछा सबसे कि कितने लोग प्रीलिम्स दिए और कितने लोग एग्जाम दिए, तो 80% लोगों ने फर्स्ट टाइम हाथ किया. फिर सेकंड स्टेप के लिए 10% लोगों ने हाथ ऊपर किया. इंटरव्यू तक के लिए 2% लोग पहुंच पाए. तो कौन से एटीट्यूड ऐसे हैं जो नहीं देखना चाहते और जिनको वो निकाल रहे हैं? तो ऐसा कौन से एटीट्यूड है जो नहीं देखना चाहते? मैं वो जानना चाहूँगा सर. थैंक यू. मतलब इंटरव्यू पैनल ऐसा कौन सा एटीट्यूड जो है वो देखना नहीं चाहते? नहीं चाह रहे. हाँ सर, जो निकाल रहे हैं. बताएं कि महाराणा प्रताप नहीं है तो फिर भी बनने की कोशिश मत करना. जी सर. जी सर. ठीक है. बाकी जो मतलब ओरिजिनलिटी के साथ आना, और सबसे बड़ी मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इंटरव्यू तक पहुंचना है. प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे बच्चे प्रीलिम्स लिखते हैं. उसमें से 15 गुना मेंस के लिए जाते हैं. मेंस में से 3 गुना इंटरव्यू में जाना है. तो सबसे बड़ी अपने पास अपॉर्चुनिटी और चैलेंज ये है कि हमें इंटरव्यू तक पहुंचना है. इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे आंसर्स देना है, और उसके बाद ऑफिसर्स बन के कैसे काम करना है, ये अलग अलग स्टेज है. तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम जो है वही वहाँ पे मैनिफेस्ट करना है, वही चीज़ बतानी है. कोई ऐसी चीज़ नहीं बतानी है जो हम नहीं हैं. सो इसके लिए मैं वर्ड यूज़ करता हूँ OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी. कोई भी बच्चा जब सिविल सर्वेंट के लिए, सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम ऑफिसर्स बन जाएंगे उसके बाद OLQ डेवलप करेंगे. फ्रॉम डे 1 आपको ये मान के चलना है कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, मैं DYSP हूँ. अपनी चाल से, अपने बात से, अपने व्यवहार से अपने अंदर एक ऑफिसर दिखाई देना चाहिए. और यदि ये आपके अंदर एक ऑफिसर को बसाने की आप कोशिश करोगे तो वो प्रैक्टिस के बाद इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जब आप जाओगे तब आपके अंदर का ऑफिसर्स इंटरव्यू पैनल को दिखाई देगा. तो मैं मानता हूँ कि इसके लिए आपको यू हैव टू लिव विथ OLQ क्वालिटीज़. आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटी से जीना है. हाँ, और कोई? हाँ, चालू. मतलब आप बोलते हैं कि मतलब जो क्वेश्चन मतलब जो पेपर आप लिखते हैं उनकी मेंस के अंदर यू फॉलो गुजराती ना? अच्छा, मेंसની અંદર ટોટલી 6 પેપર હોય છે. ગુજરાતી ભાષા, અંગ્રેજી ભાષા, નિબંધ, જનરલ સ્ટડી 1, જનરલ સ્ટડી 2, જનરલ સ્ટડી 3. ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ 12મા ધોરણના સ્ટાન્ડર્ડનું એ ભાષાનું હોય છે. હવે છેલ્લા કેટલાક સમયથી એમાં પણ જનરલ સ્ટડીઝના પ્રશ્નો પૂછાય છે. પણ જનરલ સ્ટડીઝનો કન્ટેન્ટ એમાં હોવો જરૂરી છે, પણ ભાષા શુદ્ધિ ત્યાં જરૂરી છે. એટલે અંગ્રેજી અને ગુજરાતીનું પેપર જ્યારે આપ લખો ત્યારે એના જે ગ્રામરના જે નિયમો છે અથવા જે સેન્ટન્સ ફોર્મેશનના જે નિયમો છે એ વ્યવસ્થિત રીતે એમાં જોવાતા હોય છે. નિબંધ અને બાકી બધામાં છે એમાં
ભાષા સુધી જરૂરી છે, વ્યાકરણ સુધી જરૂર છે, પણ એથી વધારે તમારો કન્ટેન્ટ વધારે મહત્ત્વનો છે કે તમે શું લખો છો, તમે કેટલી ડિટેલમાં લખો છો, કેટલું ટુ ધ પોઈન્ટ લખો છો. વાર્તા કરવાને બદલે કેટલી ઘણી બધી બાબતો ઘણા બધા ઓછા શબ્દોમાં ઘણા બધા ઓછા સ્પેસમાં તમે લખો છો. આ બધી બાબતો જે છે એ ચકાસાય છે. હવે તો આપણને લેંગ્વેજ ઓટોનોમી પણ આપી છે. નિબંધ અને જનરલ સ્ટડીઝના 4 સબ્જેક્ટમાં કયા પ્રશ્નનો જવાબ કઈ ભાષામાં આપવો એ તમે નક્કી કરી શકો છો. ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દેશમાં માત્ર પહેલું પબ્લિક સર્વિસ કમિશન એવું છે કે કેન્ડિડેટને આ છૂટ આપે છે કે એક પેપરની અંદર 15 પ્રશ્ન હોય. જો એક પ્રશ્નનો જવાબ તમે અંગ્રેજીમાં તૈયાર કર્યો હોય તો એ તમે અંગ્રેજીમાં લખો, ગુજરાતીમાં તૈયાર કર્યો હોય તો ગુજરાતીમાં લખો. કદાચ આપણા સિવાય બીજી કોઈ એવું સ્ટેટ નથી કે જે આ પ્રકારની કેન્ડિડેટને વ્યવસ્થા આપે છે. એટલે અને આ એક ભ્રમ છે, ઘણા બધા લોકોને ભ્રમ એ છે કે અંગ્રેજીમાં જે લોકો જવાબ લખે અથવા અંગ્રેજીમાં જે લોકો ઇન્ટરવ્યૂ આપે એને વધારે માર્ક્સ મળે, અને ગુજરાતીમાં જે લખે અને ગુજરાતીમાં જે ઇન્ટરવ્યૂઝમાં એ બિલકુલ એવું નથી. સફનભાઈ, તમે તમારું ઇન્ટરવ્યૂ સામે આપ્યું હશે? હા, એમણે મેન્સ ગુજરાતીમાં લખી હતી, ઇન્ટરવ્યૂ ઇંગ્લિશમાં આપ્યો હતો. પણ ફરીથી કહું છું, આનાથી કોઈ ફરક નથી પડતો. હા, ફરક એટલો પડે છે કે ગુજરાતીમાં ઘણી વખત આપણે જે CBSE બોર્ડમાં ભણેલા હોય અને બાકી બધા CBSEમાં કદાચ ટ્રેનિંગ એવી થતું હોય છે કે ટુ ધ પોઈન્ટ આન્સર લખવાની. મને બહુ એક્ઝેક્ટ ખબર નથી, પણ મને કોઈક એવું કીધું હતું કે ભાઈ ત્યાં ટુ ધ પોઈન્ટ લખવાની એક પ્રેક્ટિસ પહેલેથી હોય છે. GPSCની પરીક્ષાની અંદર પણ આ કોઈ કવિ સંમેલનમાં આપણે ભાગ નથી લેતા, અહીંયા કોઈ શેર શાયરી લખવાની જરૂર નથી. આ જે છે એ તમારી અંદર એક ડેપ્યુટી કલેક્ટર છતો થાય, તમારી અંદર એક DYSP છતો થાય, તમારી અંદર એક કોઓપરેટિવ સોસાયટીનો રજિસ્ટ્રાર છતો થાય, એવા તમારા જવાબો હોવા જોઈએ. અને એ જવાબો જો હશે તો મને એમ લાગે છે કે ભાષા જે છે એ એકદમ ગૌણ બાબત છે, ભાષાનો કોઈ એ નથી. સર, મેઇન્સની અંદર 1-2 ક્વેશ્ચન એવા હોય છે જેના આન્સર આપણને બિલકુલ આવડતા નથી, તો એને કઈ રીતે અટેમ્પ્ટ કરવા? થેન્ક યુ સર. હા, મેન્સની અંદર 1-2 ક્વેશ્ચન એવા હોય છે કે જેનો આપણને બિલકુલ આઈડિયા હોતો નથી કે શું કહેવા માંગે એટલે છે. મેં હમણાં ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ એટલા માટે જ કીધું. Yes. 50 માર્ક્સનો પ્રશ્ન હતો કે અને એમાં એનો ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડનું ગુજરાતી પણ લખ્યું હતું. પણ તો કેટલાક શબ્દો એવા હશે કે જેને અંદર હું તમને એમ કહું છું કે તમને ભ્રમણભાસ પૂછવામાં આવે તો તમે એનો શું જવાબ લખો? ડોન્ટ નો. કે ભ્રમણભાસની ઉપયોગિતા અને ભ્રમણભાસને થતા એના કારણે થતા નુકસાનોની ચર્ચા કરો. આવું તમને ગુજરાતીમાં ભ્રમણભાસ કહે તો ભ્રમણભાસ એટલે શું? આ મોબાઈલને ભ્રમણભાસ કહેવાય. હવે જો ઘણી વખત લોકો પ્રશ્ન કરે કે ભાઈ અમને ગુજરાતીમાં પૂછવામાં આવે. જો એટલે કેટલીક બાબતો એવી હોય છે કે જે એટલે ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડનું પણ કદાચ ગુજરાતી આ ભ્રમણભાસ જેવું થતું હોય. એટલે આપણે પ્રશ્ન એ થાય કે અંગ્રેજીમાં લખેલું હોય તો એ ન ખબર હોય અને ગુજરાતી. એના માટે મિત્રો આપણું વાંચન છે તે બૃહદ કરવું પડે. આપણે માત્ર ને માત્ર મતલબ થોડું ઇતર રીડિંગ કરવું પડે, થોડા એડિટોરિયલ્સ વાંચવા પડે. ધ હિન્દુ, ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ, હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સ, આ બધા જે સમાચાર પત્રો છે એમના રોજના કંઈક ને કંઈક એના એડિટોરિયલ્સ આવતા હોય છે. અને આ એડિટોરિયલ્સ તમે બધા ઓનલાઈન વાંચી શકો. સાંપ્રત જે કોઈ વિષય હોય, હમણાં નેન્સી પેલોસી નામની એક એટલે અમેરિકન હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝેન્ટેટિવની સ્પીકર એ તાઇવાનની મુલાકાતે ગયા અને આખું વિશ્વ ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના કતાર પર આવીને ઊભું રહી ગયું. કદાચ એવું લાગતું હતું કે ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળશે. તો આવી જ્યારે ચર્ચા સમાચાર માધ્યમોમાં થતી હોય ત્યારે તાઇવાન શું છે, ચાઇના શું છે, અમેરિકા શું છે, એમના સંબંધો શું છે, પીપલ્સ રિપબ્લિક ઓફ ચાઇના શું છે, રિપબ્લિક ઓફ ચાઇના શું છે, વન નેશન પોલિસી ચાઇનાની શું છે, આ બધી જ બાબતો જે છે એના વિશે આપણે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અને એ ડિટેલમાં અભ્યાસ કરશું તો આપણને નવા નવા શબ્દો મળશે. ઉદાહરણ તરીકે આ ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડનો 50 માર્ક્સનો પ્રશ્ન હતો ને કેટલાક લોકોને ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ એટલે કે વર્કિંગ ક્લાસ ઓફ ધ સોસાયટી અથવા યંગ પોપ્યુલેશન એના વિશેનો જ ખબર નહોતો અને જેને કારણે જવાબ ન લખી શક્યા. એટલે હવે તમારી સામે પ્રશ્ન જ્યારે આવીને ઊભો રહે ત્યારે તો તમે કશું નથી કરી શકતા, પણ તો આ નોબત ન આવે એના માટે થઈને આપણે આપણું વાંચન જે છે એ વિશાળ ફલક પર કરવું જોઈએ એવી મારી આપ સૌને સલાહ છે. થેન્ક યુ સર. હા સર, ટેકનિકલ પોસ્ટ માટેનું ઇન્ટરવ્યૂ અને જનરલ પોસ્ટ માટેનું ઇન્ટરવ્યૂ વચ્ચે શું ફરક હોય છે? હા નીચે. હા, એ નીચે.
હા, ટેકનિકલ પોસ્ટ. હા, અને જનરલ પોસ્ટના ઇન્ટરવ્યૂમાં શું ફરક હોય? હા, ટેકનિકલ પોસ્ટ માટે ધારો કે આપ સિવિલ એન્જિનિયર હોય, આપ સિવિલ એન્જિનિયર હોય